Assalamu alaikum, merhaba, hayırlı akşamlar saygılı ATR telekanalının teleseyircileri. Bugün informasyon programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam. Saygılar arkadaşlar. Siz de bizim yayınımızga her daim olğanı gibi qoşula bilesiniz. Ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numarasını takdim edecektir. 073 419 41 58 Viber vasıtasıyla bizlerge bedava telefon açınız. Bugün de beraberlikte Skype adresimizni de ekranlarınızda ko'rasiniz. atr.tv adresi boyunca da bizim studiyamızga telefon açıp suallerinizni seslendirmege imkanınız olacaktır. Şunu kaydetmege isteyim. Bugün 10. iyul günü ATR telekanalının yayınında yazlık sonki informasyon bugün programmasını seyretesiniz. Sonra biz bir müddetke tatilge çıkacakmız. Bu günden başlap endi ATR telekanalının yayınında bir müddet için informasyon programmalar olmayacaktır. Tatil vaktinde sonra gayradan tıklenilecek endi kuzge karşı. Şu sebepten bugün biz yayınlarımız devamında sonki bir yıl içerisinde yapılgan faaliyetlerinin neticeleri hakkında laf etmeye planlaştırdık. Yani hükümet geldi, yani hükümet yanında Kırım Tatarlarının itibarı, rolü, faaliyeti değişti mi, değişmedi mi? Sonki en aktual haberlerle bağlı meseleler şimdi nasıl kete degen bu gibi suallerge bugün cevaplarını kıdırmağa planlaştıramız. O sebepten bizle şimdi Kırım Tatar Milli Meclis Reisimiz Rifat Ağa Çubarov bağlandı. Rifat Ağa, selamun aleyküm. Selamünaleyküm, aleykümselam. Merhaba, stüdyamızda ise Kırım Tatar Milli Meclis Azası Eskender Baliyev. Selamünaleyküm. Eskender Ağa, hoş geldiniz. Keliniz Rifat Ağa'mın böyle sualden başlayık. Endi Prezident Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna hükümeti başına gelgeninden bir yıldan çok oldu. Ve beklentilerimizni göz taşlayacak olsak, yapılganlarga göz taşlayacak olsak, nasıl alıp barılgan muvaffakiyetlerini ve muvaffakiyetsizliklerini kaydeterediniz bu sonki müddet içerisinde? Anlaşılan ki Ukrayna'da her bir devletteki gibi yeni sayılardan son hakimiyet denişilse biraz yeniden çok yönelişler başlana ve Ukrayna'da 2019. senesi hakimiyet gerçekten de böyle çok korunmuş şekilde denişildi. 73% sesinin yeni Cumhurbaşkan aylandı ve birazdan bir iki aydan sonra yeni milletvekiller seçim edildiler ve bu milletvekiller seçim edildiğine işte bu Zelenskiy Cumhurbaşkan saylandığının büyük bir rolü oldu. Çünkü parlamentoda da bir fraksiya ya da bir parti tarafından çokluk bu parti kazandı ve birinci sefer Ukrayna parlamentosunda koalisya değil de böyle milletvekillerin birliği değil de bir parti çokluk kazandı ve iktidar onun kolunda. Bir sene evvelse öyle olmuştu. İşte biz bu milletvekillerin sayesinde 3 tane Kırım Tatar vekillerini saylamağa becerdik. Bilirsiniz şimdi orada Mustafa Ağamız, Kırım Tatar Milli Meclis Reisi'nin muavini Aktem Çigoz ve kurultayın delegesi Rustem Umerov. Hükümetteki denişmelerde bizde başından çalışkan arkadaşlarımız çok yazıklar olsun ama kendi vazifelerini onlarga saklaması böyle fırsat olmadı, şans olmadı. Çünkü yeni gelgen bakanlar yeni komandalar getirdiler. Bilirsiniz bir sene devamında hükümet iki hükümet denişti. Ve ne olsa da şimdi hükümette iki bakanlıkta bizim vatandaşlarımız çalışıyorlar. Dışişleri Bakanlığı'nda bakanın birinci muavini Emine Ceppar ve o Ministerstvo Rekonstruksiya işte eskideki Mintot bakanlıkta da orada da bir arkadaşımız Sinaver çalışan.
Kanunlar, beklediklerimiz kanunları bizler daha yukarı şuradan ötkermege becermedik. Ukrayna'nın iç politikasında Kırım Tatar Milli Meclis'in rolü aynı geçken senelerdeki gibi. Kırım Tatar Milli Meclisi Ukrayna'nın iç politikasındaki çok yenilişlerde çalışmalar alıp bara ve meclis azaları iştirak ederler. Misal için bu Bakanlığın faaliyetinde ya da Kültür Bakanlığı'nın faaliyetinde ama Cumhurbaşkanı'nın ofisinin evveldeki sık bağlantılarımız şimdi daha kurulmadı ve Cumhurbaşkanı'nın 2 sene devamında arkadaşlarımızla beraber 2 konuşu girdik ve çok bu konuşulardaki gelişken bu kararlarımızı o kararlar yerine getirilmedi. Dışta ya da Ukrayna'nın dış politikasında halkara meydanlarda, halkara teşkilatlarda faaliyetimiz, Kırım Tatar Milli Meclis'in faaliyeti hiç azlaşmadı. Belki de biraz ziyade güçlenmiştir. Burada sağ olsunlar çok arkadaşlarımız kendilerin bu yönelişlerinde gerekli hisselerini koşalar. Onların içinde İskender Bariyev de var. Diğer arkadaşlarımız Birleşmiş Milletler'in o Güvenlik Şurası'ndaki toplantılarında iştirak etmeye getiriştik ve becerdik bularını. Diğer ülkelerin parlamentolarının bağlarımız devam edildi ve neticede Litvanya ve Litonya parlamentler tarafından Kırım Tatar milletini yönetilgenini yönetici şeklinde tanıldı ve şimdi diğer ülkelerden de bu çalışmalarımızı alıp barıyık. Bu ülkelçilerinin buradaki halkara teşkilatların temsilcilerine görüşmelerimiz devam etti ve işte çalışmalar devam etti. Bunu bir kereden sizin 20 dakikanızda ben çok şeylerini söylemeye olmam. Ama bu kıskadan eğer bitirmek için bunu söyleyeyim ki yazıklar olsun. Hepsinden çok beklediklerimiz bu geçen seneleri hazırlanan kanunlarımız yukarı şurada bakılmadığı bu bizi rahatsız eder. Mına hakikat avgust ayında endi sizin liderlerimizin ilk defa Prezident Vladimir Zelenskiy'nin konuşkeninden 1 yıl olacak. O vakit işte Türkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretke barganlara vakit işte böyle konuşup ötkerilgen edi avgust ayında ve o vakit benim bilgenime göre bu kanun leyhalara Prezident Vladimir Zelenskiy'e berildi. Endi 1 yıl geçti. 1 yıldan da çok geçti. Bu mesele sizin düşüncenizge göre ne için uzatıla? Eğer Prezident Zelenskiy tarafından Ukrayna Yukarı Şurası'na kırsetilmese belki milletvekilleri kırsetmeli. Şimdi o kararga bizler de geldik. Gerçekten de o müzakere etkenimizden bayağı vakit geçti ve yakınlarda 18 Mayıs'ta olgan görüşüde Ukrayna Cumhurbaşkanı ve Kırım Tatar Milli Meclis azalarının olgan görüşüde bu meseleni daha bir kere de müzakere etmiştik. Çok faktörler var burada ama gerçekten de şimdi milletvekillerimiz tarafından bazı hazırlanan kanunları ayrıca registrasyondan ötkerip Ukrayna Yukarı Şurası kabul etkenine çalışırız ama burada da bazı rahatsızlarımız var. Çünkü başından söyledim ki saylavlardan sonra geçen sene ötkerilgen saylavlardan sonra o Zelenskiy prezidentin partisi parlamentoda çokluk kazandı ve eğer Cumhurbaşkan
evet dese o vakit onun da taraftarları parlamentede evet diyecek ediler ve bu kanunlar kabul edilebilir idi. Şimdi prezidentin de orada çokluğunda bazı çatlamalar var. Her bir prezident göstergen kanuna da şimdi o milletvekilleri böyle rahat rahat oylarını vermeyler. İşte bakarız endi. Mına siz menden daha yaxşı bilesiniz, siyasette uzun yıllardan beri bulungan insansız. Mına 30 yıldan beri biz endi bu bizim aklarımızın yerine getirilmesini talap etemiz ve prezidentke işte ne yazık ki mına bu anlatma fazasına daim biz geçemiz. Sonra çeşitli türlü gradatsiyalar olan. Neticede prezident endi kete ve sonra peşman olamına Poroshenko'nun peşman olğan ekibim men misal olarak bu meseleni çözmedim dep. Şimdi bu prezident Zelenskiy'nin komandasının diyalog nasıl kurula mı? Olarga anlatma bu işleri alıp barıla mı? Şimdi bakınız bu sualinize cevap vermeden ben biraz çıkaran sizin fikrinize biraz anlatayım da söylediğiniz. O her bir hakimiyetten ya da her bir saylanğan Cumhurbaşkanının bizler tek bir meselenen uğraşıp da o meseleni çözmeyip de bir yerde kalsak o çok acınıklı olabilirdi. Allah'a şükür bizler çalıştığımız vakit çok yönelişlerin etrafında çalışıyoruz da bazı yönelişlerde bizler Allah'a şükür çok gerekli adımları vaktinde yapmıştık. Misal için geçen seneleri o Kırım Tatar tilin statüsünden bağlı hem azı uç Ukrayna toplumunda dil kullanmasının suallerine üç tane böyle temelini kurgan kanunlarga bizler Kırım Tatar tilinin ayrı pozisyonlarını gidirmiştik. Misal için bu Ukrayna okul için kanununa prosvitu. Şimdi bilirsiniz Ukrayna'da inşallah Kırım'da bu vakte gelecek. Her bir yerlerde milli azınlıklar tek birinci sınıftan dördüncü sınıfa ana dilinde okumağa böyle kanun boyunca çareleri olsa bizim Kırım Tatar dilinde okuyan çocuklar birinci sınıftan 11. sınıfa ana dilinde okuğa varabilirler. Bu birincisi, ondan sonra hatırlarsınız bu medyalar meselesi ve birinciden televizyon ve radyo faaliyetlerinde diğer dildeki olan kanallar ya da radyolar %30% ana kendi dillerinde eğer mümkün olsa bizde Kırım Tatar dili %70% Kırım Tatar dilinde olabilir. Ve bu da çok önemli. Ve üçüncü kanun o Kırım'daki devlet organları Kırım'da bu kitap basmasına, gazetler çıkarmasına orada da Kırım Tatar dilini çok büyük böyle yüksek pozisyonlar gösterildi. Diyeceğim geçen seneleri anayasaya denişmeler gidirmeye becermesek de ama başka yönelişlerde ki böyle çok korumlu denişmeler oldu. Ve aslı Ukrayna toplumun muhiti denişti ve bu denişmelerde arkadaşlarımızın da çok böyle isteleri, faydaları korundu. Yani misal için şimdi Ukrayna toplumunda Kırım Tatar milleti Ukrayna'da ya da Kırım'da tamirli millet olganına çokluk bunu kabul etti. Kanun yoktur da ama toplumun mentalitesinde bu fikir endi yerini aldı. İşte bularını devam etmeye gerek. Nasıl olsa da Ukrayna'da 2014. seneden bu tarafta Kırım Tatar milletine ve Kırım'ın geleceğine görüş aslı da o kadar denişti ki işte bu denişmeleri bizge kanunlarga gidirmeye gerek de bu mentalitedeki olan denişmeleri hukuka çevirmeye gerek. Burada bizim problemalarımız var ve şimdi bu Zelenski zamanında ben sizin sualinize cevap vermeye verdiğim vakit bu bağlarımız böyle
nasıl size diyeyim, e, çok bağlarımız böyle e, faydalı şekilde bana da korunmuyor. Çünkü o Zelenski'nin komandasına Kırım Tatar mevzusuna, Kırım Tatar milletine biraz böyle sakıntı var. Bu var, gerçekten de var. Ve da şu vaqtda dalaf etmege istedim. Siz bilesiz, birkaç kun evvelsi 7 iyul günü işgal etilgen Kırım'da keni işgalciler Kırım Tatarlarının evinde taramalar ötkirdi. Neticede 7 vatandaşımızны ular hapishanege keni aldılar. Sadece bir sakat grupasına ait olgan tutulganını ular ev hapisine yolladılar. Kalgan altılarını ise takiki izolatorga yerleştirdiler ve her birisine karşı esassız davalarını aydınlatıp onlarını şimdi terrorizmde kabatlaylar. Bu yangi repressiyalar dalgasını neye bağlaysız? Çünkü birçok onları bu ötkerilgen plebiscitten sonra Putin'in daha da kaba kuvvet kullanacağına düşünüyor. Burada Rusların bu yeniden böyle baskınlar alıp barganlarında onların çok istekleri korunuyor. Birinciden gerçekten de bu başından öyleydi. Kırım Tatar milletini ezip, parçalayıp, korkutup Kırım Tatarlarını Kırım'dan kendileri topraklarını bırakıp gitkenlerini istiyorlar. Bu birincisi. İkincisi şimdi onlar görürler ki bütün dünya Kırım Tatarlarını parçalamak için ne kadar yeterli olmasa da ama çok korumlu böyle adımlar yapa. Bilgili siyasetçiler ya da ülkelerin hükümetleri, parlamentolar ya da Birleşmiş Milletler her bir taraftan o Kırım Tatarlarga yapkan baskınlar için Rusya'ya böyle karşılık var ve bunu değiştirmek için şimdi Ruslar Kırım Tatar milletini İslam teröristleri gibi göstermeye getiriyorlar. Bu ikinci mesele. Üçüncüsü elbette bizim milletimiz boy sunmadığı sebebinden yine de işte dizge çökmeye istiyorlar ve her bir bekledikleri olmadan son Ruslar bekledikleri kaytarıp yine de bu baskınlarga gelirler. Misal için bilirsiniz bundan önce 1. Eylül'de bu ses verilmesi ötkerildi işgal edilgen Kırım'da ve Kırım Tatarlar çoksu bile o kadar korumlu çoksu bu ses verilmesine varmadılar. Şimdi işte Ruslar dersin ki bunu getirip bizge kaytaralar. Siyasi mabuslarımızın miqdarı ne yazık ki kun-kunden işgal etilgen Kırım'da olsa. Siyasi mabuslarının çıkarma, azat etme meselesi ağır olganı malum ve bir biz anlayımız Kenede muzakereler yürsetilgeni akta aytılgan edi. Sonra Prezident Vladimir Zelenskiy birkaç trek olganı hakkında bizlerge malumat bergen edi. Belki de sizin malumatlarınız var. Şimdi bu muzakereler nasıl seviyede var mı? Keteler mi ya da şimdi bu koronavirüs sebebinden bir stagnasyaya düştüler? Ben sizin yayınlarınızda söylemiştim halim. Şimdi çok hatırlamayayım. Sonki sefer bu bizim hapiste olan kişilerimizi azat etmek için bizler burada işte Kiev'te ben açıklamam bu teşkilatlarını ya da oradaki çalışan kişilerine. Ama bizler sonki sefer 1,5 hafta evvelse böyle bir konuşma geçirmiştik. Gene de bütün bu cedvellerine baktık. Gene de çeşit türlü varyantlarını, şimdi bunu da çok açıklamayayım. İşte varyant 1, varyant 2, varyant 3, bütün bu varyantların neticede ille insanlarımızı azat etmesine. Ama bende olan malumatlara göre Rusya tarafı şimdi o denişme meselesini toktattı. Muzakere etmesini toktattı değil de 3. 4. bilmeyim 15. sıraya geçirdi. Çünkü Rusya Ukrayna'dan başka meseleleri çözülgenini istey. Birinciden Kırım mevzusu aslı anılmasın. İkinciden Donbas meselesi Ukrayna anayasasına denişmeler giderilsin ve Donbas'taki bu ayrı bölgelere statuslar verilsin. Daha çok şeyler bekliyor Ukrayna'dan. Ukrayna bunu
Rusya beklediğini yapmaya eğer Allah göstermesin siyasetçiler isteseler de ama halk buna bir sene fırsat vermeyecek ve o sebepten Ukrayna Prezidenti Zelenski Rusya beklediğini hem yapmaya becermeyecek hem yapmayacak. Kendisi yapmayacak. Çünkü ne kadar bu tehlikeli olduğunu çok yaxşı anlay. O sebepten Rusya tarafı şimdi hapiste olan hem Kırım Tatarları hem diğerlerini gene de işte böyle bir şantaj yapmak için kullanmaya düşüne Ukrayna'ya karşı. Ya siyasi mabuslarının korandalarına destek bir programmalar planlaştırıla mı? Böyle bir programmalar üzerinde çalışıla mı? Şimdi biliyorsunuz burada bir iki gün evvelsi sizde Tamila Taşova ben gördüm dedim bir yayında olmuştu. Biraz anlattı. Haberlerime göre İskender Bariyev da şimdi yeniden böyle bazı çalışmalarda girdi ve orada da şimdi bakılalar nasıl bu siyasi mabuslarga yardımlar olabilir. Devlet taraftan bir şeyler yapmaya tırışalar. Ama bu yardım adımları Rusların bu baskınların neticelerine yetişmeyecek gibi bana görünüyor. O sebepten şimdi bilirsiniz bu Kırım'da da bazıları sorarlar. Ya ne şimdi yardım almak için Ukrayna'dan türmeye düşmeye gerek mi? Başka hiçbir türlü yardım etmeye bu devlet olmayacak mı bize? Nasıl yardımlar bekleysiniz diye sorasam o zaman diyorlar ki Ruslar buradan gitsinler ve ne türme ne başka meseleler olmasın. O zaman Ukrayna'nın yardımı da gerekmiyor. Ukrayna'dan şimdi Kırım tek bir yardım isteği. Kırım'ın azat edilmesini ve bizim insanlar orada endi kıynanmaz. Zaten buna siyasi mabuslarının azat edilüvü, Kırım'da mevcut problemlerinin çözülüvü temel problemle bağlı. Bu Kırım'ın azat edilüvü. Elbette ki Kırım azat edilse bu temel çok yazıklar. Bunu belki de bazı ana babalar çok anlamaya da demeylerde gir. Anlamaya olarga zor. Çünkü bize de baskınlar ola Kırım'dan. Bana şahsi baskınlar ola. Çünkü bazı korantalardan 2-3 kişi şimdi hapisteler, kapalılar. Ve o zaman anaları değil. Ya neden değil benim 2 oğlum türmede? Bana kim yardım edecek? Beni ne için chatte kaldırdınız? Ya ne için böyle bu dünyada böyle oldu dediği vakit sen ona ne kadar anlatsan anlatmasan onun oğlu, 2 oğlu ben şimdi konkret olarak Dilara ablanı Dilara Hanım Abdullah. Dilara ablanı Abdullah Evan'ı çünkü hepimizin yüreklerimiz ağlay onun bu olgan durumuna. Hem Teymur hem Uzeyir ve birisi 100 günden belli Sizo'da endi 120 günü geçmişler. Çok kıynaylar o ballar orada. Şimdi burada ama gerçeği onda ki ve Ukrayna'nın prezidenti de Zelenski bir sene devamında Rusya'nı andığı vakit böyle evvelde Paraşenko gibi çok keskinleştirmez dedi. Ve çok Putin'in ya Rusya'nın isimlerini bu savaştan, cenkten ya da işgallikten çok bağlamaz dedi. Zelenski Cumhurbaşkanı olarak Rusya'nın anlaşmak için her vakit davet ederdi. Diyalog ve insanları kurtarayım. Ve gerçekten de Zelenski için konuşacak olsak bu insanları kurtarmasına o gerçekten de yürekten isteği. Burada ben onun bu isteğini koruyayım. Başka meseleleri de belki ben o kadarlık çok ona yaxşı sözler söylemem. Ama burada bu insanları kurtarmaya isteyenleri o kadar çok korunuyor ki. Biz 18. Mayıs'ta konuştuğumuz vakit ona bundan teşekkürler bildirdik ama dedik ki sen onu yaxşı bil. Senin karşında Putin. Sen insanları kurtarmaya istiyorsun. Putin ise insanları mal gibi kullanmaya istiyor. O var onun için mal. Sen ona ne vereceksin de o vakit o sana bu insanları azat edecek. Ki siz bundan evvel ayttınız ki eğer bu gibi Ukrayna'nın territorial bütünlüğüne, suvereniteetine, istiklaline karşı alınacak bir kararlar olacak olsa Ukrayna'nın mındaki içerisinde insanlara elbette ki buna razı olmaz ve vermezler. Biz bunu birkaç kere de görgen edik bu Steinmeier meselesi olganları var. Ben hatırladım. O 10. Mart 2014. sene saat 2'lerde gecesi saat 3'lere yakın
o Kazan'dan Minihanov geldi dedi. Ve o da o vakit hava çok zor idi da Akmeş'te uçak havaalanında becermedi ve Anapa'da düştüler de arabalarının işte sabahacak Kırım'a gelip çıktılar. Ve onun bütün bu gelgen maksadı o idi ki 11. fevralde orada sesiya başlanacak idi. Ve dedi ki işte ben Putin'in adı Moskva'dan dedi. Putin'in adı çıkarttı. Moskva'dan dedi işte sana rica siz koşulunuz bu sesiyaya oradaki hükümetini saylanız 11. Mart'ta orada hükümetin azaları da saylanmaya başlandı aksiyonluğa eklemek için. Ben o vakit ona dedim ki bak dedim eğer ben bir uzun böyle şimdi sana evet desem 2 saatten sonra meclis toplanır ve Kırım Tatar Milli Meclis reisini olar vazifeden boşaltırlar. Allah göstermesin eğer meclis böyle karar alsa bir günden sonra kurultay toplanır. Şimdi ben bunu neye hatırladım? Allah göstermesin yarın eğer buradaki ya da parlament ya da Cumhurbaşkanı Rusya'ya Ukrayna'nın işgal edilген topraklarından birisini verecek gibi olsa bir gün içinde millet toplanır ve bu parlamento ya da bu Cumhurbaşkanı vazifesini saklamaz. Onun için burada çok yaxşı bilirler. Rusya taraftarları böyle bilirler. Ne Kırım ne Donbas tarafları pazarlık için hiç kullanılmaz. Kullanılacak adam hemen başını yok eder. Şüphesiz. Ve şunu da soramağa isteyeyim. Sonki sualim var. Mına biz sizinle müzakere etken bütün mevcut problemlerinin çözülüvü elbette ki Kırım'ın azat etülüvü. Siyasi mabuslar olsun ve ilahri. Ve şimdi biz bilemiz ki Kırım'da daimi Ukrayna prezidentinin daimi temsilciliği Kırım deokupasiyası boyunca stratejiya üzerinde çalışa ve aytılganına göre birkaç aydan sonra bu stratejiyanın açık kısmı aydınlatılacaktır. Kırım Tatar Milli Meclisi bu stratejiyanın işlep çıkarılığında bir rol ala mı? Müzakereler yürütesiniz mi? Bu stratejiya nasıl olacak? Malumatlarınız var mı? Şimdi böyle çalışmalar olduğunu biz biliyoruz, duyduk ama konkret olarak bizim de işbirliğimiz bu temsilcilikten bu meselede daha başlanılmadı. Benimce şimdi onlarda da kendileri de gerçekliğini düşünürler. Neler yapılabilirler? İnşallah gelecekte en önemli bloklarını birlikte müzakere ederek. Ne olsa da biz onlara böyle teklif etmiştik. Bu stratejiyanın etrafında biraz kendileri çalışkan son bizler bunu birlikte bakayık da son başka yerlerde açıklamak için belki de biraz faydalı olur. Çok sağ olun Rifat Ağa. Bizle bağlanğanız için Rifat Çubarov, Kırım Tatar Milli Meclis Reisi stüdyamız ile canlı bağdaydı. İskender Ağa, buna laf etkenlerimizni yaşattınız, duydunuz. Evet. Elbette ki sizge de bu gibi suallarını seslendirmege isterdim. Endi Prezident Vladimir Zelenskiy'nin kelgeninden uzun bir müddet oldu, endi 1,5 yıl aman olacak. Biz için bir faydası oldu mu bu müddet içerisinde? Ну, я скажу таким образом, что на самом деле вот за время правления или за время президентства Зеленского, ну, я не скажу, что что-то было сделано в противоречии, скажем, нашей деятельности, но, во всяком случае, я не вижу ничего конкретного, что могло бы было бы сделано для того, чтобы урегулировать вопрос и по крымско-татарскому народу, и урегулировать вопрос или начать хотя бы предметную работу по, скажем, вопросам деоккупации. Потому что вот сейчас вот то, что была речь о стратегии, ну, во-первых, если помните, президент Зеленский заявлял и создавал Совет реформ. Он распустил Конституционную комиссию, и, соответственно, он создал Совет реформ и поручил Совету реформ до декабря 2019 года разработать законопроекты и стратегию. Но в декабре 2019 года мы увидели, что ничего не было, ничего не сделано. Сегодня мы слышим ряд заявлений о том, в том числе и от представителя президента Автономной Республики Крым, что ведется работа над стратегией и так далее. Но я скажу так, я на самом деле задавал предметно вопросы в этом направлении. И скажу следующее, что насколько мне стало известно, вот буквально на днях,
Вроде бы Рада национальной безопасности и обороны начала или работает над стратегией. Какая там рабочая группа создана и каким образом, но вроде бы речь идет о том, что готовы привлекать представителей общественности. Я думаю, обязательно должны привлечь и междис крымско-татарского народа. Но я напомню еще о том, что в 2015 году я входил в экспертную группу при РНБО, и тогда были наработки. Может быть, речь идет о тех наработках, которые были еще в 2015 году. Но хочется уже на 6-м году оккупации видеть какие-то конкретные результаты. Что касается представительства президента, насколько я правильно понял, что представительство президента работает сегодня над стратегией самого представительства президента в Автономной Республике Крым. Ну, наверняка, конечно, нужна стратегия, но дело в том, что определенные направления деятельности, на что, хотя, в принципе, насколько я знаю, вообще у представительства президента, у него есть положение, на основании которого представительство президента работает. Оно действительно, полномочия их были расширены с приходом Зеленского. И самое главное, им дали больше возможностей коммуницировать с центральными органами исполнительной власти. Это хороший, позитивный момент. И он дает определенные возможности для более широкой коммуникации и для более эффективной работы. Но я знаю, что в свое время в представительстве президента была некая программа, которая нарабатывалась в контексте деоккупации, видения в рамках этого ведомства. Но на сегодняшний день, насколько я знаю, они работают над стратегией самого представительства президента. И, конечно же, хотелось бы, чтобы были результаты именно в контексте непосредственно тех направлений, связанных непосредственно с деоккупацией, непосредственно с нашими законами, о которых мы говорим, законами по урегулированию крымско-татарского вопроса. Потому что, смотрите, еще 20 марта 2014 года было принято постановление Верховной Рады Украины. В рамках этого постановления четко говорится, что центральным исполнительным органам разработать проекты законов для законодательного урегулирования данного вопроса. Была разработана стратегия в сфере прав человека Украины, и в этой стратегии действительно есть целое направление по коренным народам. В соответствии с этой стратегией, и эта стратегия была расписана на 2015-2020 год, то есть в этом году она закончилась, но я к ней сейчас подойду тоже. И в рамках этой стратегии был разработан план действий, в соответствии с которым поручалось Министерству культуры Украины разработать законопроекты по коренным народам. К сожалению, до 4-го квартала 2016 года это были конечные сроки, так этого не было сделано и представить. И в итоге получается ситуация такая, что, кстати, Министерство юстиции, и я непосредственно принимал участие в работе этой группы рабочей, где были внесены изменения и дополнения в эту стратегию. И мы сделали ряд предложений и в пункте по коренным народам и национальным меньшинствам. Мы внесли предложения по изменения и в контексте внутренне перемещенных лиц, и в контексте состояния или оказания помощи в отношении людей, которые проживают на оккупированных территориях. В данном случае нас интересуют люди, проживающие в Автономной Республике Крым и в городе Севастополе во временно оккупированных. Біз аңлаймыз, мына бұл үш қанун ақында лаф ете қалсақ, олардан ең зор қабыл етіле білежек қанун бұл анаясаға деңгішмелердің кірсетілуі. Тамыр халқылар меселесі бойынша бұл зор olған бір шей дегіл ки, затен бұл әркеске малюм олғы. Егер анаясаға деңгішмелер әле бағлы бір жоқ полемикалар олса, базалар айтса, не үшін мұна Қырым татарлар, анда білмейм, дегерлер бар, бұлар бар, шулар бар, унитар девлет бар деген бойле маначықларны сеслендірелер, ама тамыр халқылар меселесінде мұнда маначықларының сеслендірілуі біле керек ме? Бұл қолай қабыл етіле білежек бір қанун. Сіздің түшінжеңізге көре не үшін ұзатыла? Чүнки менің анлағаныма көре бұл кібі қанун қабыл етілсе, анаясаға деңгішмелерінің или бағлы қанунлы... Да, енгелче olacak. Bunun üzerinde yapılacak. Вот, что самое интересное и самое смешное, что на самом деле
вот закон о национальных меньшинствах, да, вот, который действующий, на основании которого он морально устарел, и он еще с 1992 года в Украине. И об этом национальные меньшинства говорят о том, что нужно внести изменения с учетом, ведь международное право не стоит на месте, оно движется. И, соответственно, в связи с этим нужно четко, чтобы были четкие дефиниции, четкое понимание, кто национальное меньшинство, кого можно относить и так далее. Я не случайно сказал про закон о национальных меньшинствах, потому что закона о коренных народах вообще нету по сегодняшний день. И для того, чтобы дальше, когда уже начинают вносить понятия коренные или там поправки какие-то с коренными народами в то или иной закон, вот да, это были большие усилия, когда в закон об образовании, то, о чем говорил Рифат Агам, или в закон о языках, попытались учесть учесть коренные народы, право коренного народа на использование на пользование родным языком в сфере образования и в сфере жизнедеятельности. Так вот, дело в том, что основой должен быть закон о коренных народах, и данный закон потом, после его принятия, соответственно, будут вноситься изменения в ряд законов. А не кедерите истек yok mu? Я думаю, здесь все-таки нам надо менять тактический подход. То есть, если мы часто слышали и говорили о том, что триада законов, нам нужно сейчас четко бить в одно направление, говорить о том, что давайте примем закон о коренных народах. Я об этом в этой студии неоднократно говорил. Кроме того, мы же понимаем, закон скажем, о внесении изменений в Конституцию, он требует конституционного большинства. И это было под вопросом в период правления Порошенко. И сейчас, хотя, в принципе, гипотетически это возможно было бы, если бы Зеленский мог повлиять на свое большинство непосредственно в Верховной Раде, но мы пока не видим то ли понимания, то ли есть какая-то боязнь, то ли есть какое-то влияние. Поэтому давайте мы четко будем говорить о законе о коренных народах, где нужно всего 226 голосов. Где взять эти 226 голосов даже в этих условиях? Вот с одной стороны, я на последней сессии, на слушаниях комитетских слушаниях, я как раз таки и выступал, и говорил об этом. Вот мы начинаем обсуждать о том, что в правовом урегулировании проблем коренных народов и национальных меньшинств, но при этом закон о национальных меньшинствах, он морально устарел, а закона о коренных народах нет. С одной стороны. С другой стороны, он даже не зарегистрирован в комитете, то есть в Верховной Раде. И, соответственно, комитет потом должен работать над проектом, вносить туда изменения, дополнения и так далее, чтобы вынести. Теперь у нас законодательные инициативы обладают президент Украины. Да, пока президент Украины молчит. Далее. Кабинет министров. Да, Кабинет министров Украины по сегодняшний день, то, что я говорил, так и не подготовил свой законопроект для того, чтобы вынести непосредственно на рассмотрение Верховной Рады. Третье – депутаты. Депутаты имеют законодательную инициативу. Поэтому, на мой взгляд, у нас есть 3 депутата Верховной Рады Украины. У нас есть сторонники и те люди, которые понимают, что в контексте вот именно коренных народов мы, наоборот, урегулируем эти вопросы, учитывая, что Украина сегодня воюющая страна. И вопрос этнополитики Украины, это должен быть вопросом номер 1 в вопросах национальной безопасности. Европейская солидарность, голос Феркасы бізге дестек етер, біз бұны білеміз. Я думаю, кенеде мұны большинство сосмандағыз. Да, смотрите, и европейская солидарность, голос, все 100% я не уверен, но, во всяком случае, подавляющее большинство нас может поддержать. Далее. Эралда етмейджек, смотрите, здесь мы можем работать с Батьківщиной. Я думаю, там есть адекватные люди, которые также могут поддержать. В том числе нужно работать непосредственно с мажоритарщиками, а также нужно работать непосредственно с представителями «Слуги народа». И вот представьте, одно дело, когда мы говорим просто о одном проекте, другое дело, когда зарегистрирован законопроект, и его подписали порядка 100 или 150 депутатов. А здесь для того, чтобы каждый депутат понимал, нужно индивидуально с каждым депутатом работать и разъяснять те, кто еще не совсем все понимает. Я думаю, что было бы важным, и я на этих комитетских слушаниях сказал, я надеюсь, что хотя бы к 9 августа, это Международный день коренных народов, мы будем возвращаться к этой теме, но хотя бы будет зарегистрирован законопроект. Теперь я думаю, что здесь думаю, что все-таки инициатива сейчас должна быть
наших депутатов крымских татар, для того, чтобы собрать максимум голоса, подписи депутатские, зарегистрировать там от 80 до 100 депутатов Верховной Рады и таким образом зарегистрировать и заявить в том числе, встретиться с президентом и сказать: вот, пожалуйста, 100 депутатов мы нашли. Будь добр, нужно решать этот вопрос, нужно правовое регулирование. И помоги в этом вопросе. Я думаю, тогда будет совершенно другой подход. Мы будем говорить о том, что мы не просто сидим и ждем, что ты возьмешь и нам поможешь, а мы реально работаем над тем и пытаемся продемонстрировать, и пытаемся получить твоей помощи как гаранта Конституции, как гаранта сохранения и защиты прав всех граждан Украины и представителей коренных народов, и представителей других национальностей. Рифат аға нен лайф еткеміз вақыт сізде ештікендірсіңіз. О да айта. Шымды bu meseleler siyasi mabuslar çözülüvü meselesi bu kanun leyhaları ne yazık ki artka sıralarga geçti. Çünkü şimdi birinci sıralarda bu diğer mesele var. Donbas meselesi var, Normand formatı var ve siz bilesiz Rusya tarafından bu demek Memuriyet yolbaşçısı Dmitry Kozak tarafından Ukrayna'ya karşı böyle ultimatumlar, kenede şartlar berildi. Bu gibi prosesler içerisinde bizim meselelerimizin çözülüvü sizince hangi seviyeye düşüyor? Ну, я скажу, что вообще, если говорить глобально, да, о том, о президенте Зеленском и его команде, здесь более глобальные проблемы. Более глобальные проблемы, с одной стороны, мы же за время правления президента Зеленского и получения им большинства в Верховной Раде, мы видим уже, сколько раз поменялся кабинет министров Украины. А ведь кабинет министров Эккере. А кабинет министров Украины – это команда, которая выполняет, как раз-таки реализовывает государственную политику, формирует государственную политику. И поэтому, да, во-первых, это глобальная проблема, потому что есть вот эти вот внутренние процессы. И где-то непрофессионализм, где-то популизм, и в большей степени популизм, одни заявления, но конкретных действий мы не видим. Вторая проблема, которая, на мой взгляд, очень сильно отвлекает президента от, скажем, в наших вопросах, это в том числе и проблема коронавируса. Понятно, что в связи с коронавирусом многие планы, которые были выстроены, и в том числе и бюджет, и так далее, экономическое состояние и так далее страны, оно на самом деле ухудшилось, и, соответственно, это действительно в глобальном плане это большая проблема для президента. Следующая большая проблема, это, помните, постоянные пожары. Пожары и в Луганской области, пожары и на Чернобыле, пожары и так далее, наводнения. Это действительно тоже серьезные проблемы, куда необходимо, скажем, принимать, где необходимо президенту, и, соответственно, это тоже очень сильно отвлекает. Поэтому я просто, скажем, с такой вот точки зрения, объективной точки зрения, как оно на самом деле происходит. Теперь уже... Олар böyle хаотик şekilde çalışıyor. Duymaysınız mı? Buna bir yerde bir problem çıktı, bardılar tez anda çözdüler. Çözdük normal. Başka bir yerde bir yangın çıktı, şimdi anda bardık çözdük. Yani böyle kabul etilgen bir strateji iş, kommunikasyon işi, tam belgelengen semereli bir iş yolu yoktur. Buna bir yerde bir problem çıkar, onu çözeler, sonra başka yerde onda как yangını. Пожарники бегают, тушат пожары. Хаотик şekilde Это вот как раз-таки и заключается вся проблема в непрофессионализме, с одной стороны. И у любой, вот сейчас вообще, когда мы говорим о профессиональном подходе, это опять же, почему я постоянно говорили, мы с вами возвращаемся к вопросу стратегии, да, когда мы говорим о деоккупации Крыма и реинтеграции. На самом деле, если посмотреть за выступлениями Алексея Резникова, то в принципе у него такие адекватные подходы, у него адекватные взгляды на все эти процессы. С другой стороны, мы хотели бы, оно всегда судят по результатам, а не заявлениям. То есть мы должны пощупать, а что сделано за этот период в том или ином направлении. И поэтому единственное, что я мог бы сказать о том, что вот совсем недавно разорвал Кабинет министров Украины, разорвал договор с правительством Российской Федерации о совместном противодействии терроризму.
Это позитивно. Йылдан соң Но прошло 6 лет. Но видите, потому что нет стратегии. И, к примеру, возьмем, допустим, ту же самую Российскую Федерацию. Помните, Российская Федерация создала министерство по Крыму. Российская Федерация уже ликвидировала это министерство. Российская Федерация приняла ряд законов. Российская Федерация внесла изменения, дополнения, поправки в Конституцию Российской Федерации. Российская Федерация провела такой, ну, я бы сказал, больше как имиджевый, да, или пропагандистский, вот этот так называемый референдум, хотя он в соответствии с требованием ОБСЕ, он не соответствует референдуму вообще. То есть это непонятное голосование, непонятная имитация каких-то действий. Но таким образом, они закрепили те изменения, которые провели раньше, они проинформировали широкую общественность, и они уже готовят законопроекты на основании этого. И вот, к примеру, по отчуждению территории. Ведь это ведь не, я не думаю, что это было придумано за день, два или за неделю, за месяц. Это была целенаправленная политика. Во-первых, они это планировали еще сделать в апреле, но им помешал коронавирус. Они перенесли на конец июня, июль. И, соответственно, по сути дела, эти все уже законопроекты у них были приняты, но им нужно было показать массовость и закрепить. И теперь к чему это приводит? Это приводит к тому, что даже российский чиновник самого высокого уровня при каких-либо встречах он не сможет обсуждать вопросы Крыма, Курилы и так далее, потому что он тогда будет подпадать под статьи. Потому что они сейчас вносят изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации. К примеру, появилась статья 280.2. Если по мне 280.1, то они усилили эту статью. И, соответственно, здесь уже не каждый, никто не сможет и даже написать или сказать, что Крым там незаконно аннексирован или что он оккупирован. Хотя международные документы полностью это все регулируют. Или, к примеру, превосходство российского или Конституции Российской Федерации над международным правом. И поэтому вот здесь, когда мы сравниваем эти подходы, мы видим, что Украине не хватает все-таки серьезного экспертного подхода, не хватает политической воли, чтобы не просто были публичные заявления, популистские заявления, а были конкретные шаги, шаг за шагом. К примеру, опять же, по поводу, возвращаемся к политзаключенным. Да? Помните, в этой студии я говорил о том, что не будет в декабре участвовать в обмене крымские политзаключенные. Не будут в апреле участвовать или рассматриваться крымские заключенные. Потому что этот обмен рассматривался, во-первых, в отношении военнопленных и в отношении и в рамках нормандского формата или минского формата. Ама Зеленский Крым саяси мабуслары ile bağlı bir трек olğаны ақта да айтқан еді кенеді. Ну вот как раз таки сейчас есть некие позитивные моменты. Вот совсем недавно восстановила работу при Министерстве иностранных дел Украины координационная платформа правозащитных организаций, органов центральной исполнительной власти по политзаключенным. Кроме того, вчера восстановила работу при офисе президента совет по освобождению военнопленных, политузников и пропавших без вести. И я туда вошел, и в этот совет вошел Ильмиага Умеров. И непосредственно мы вчера была больше такая установчая, да, встреча, и поэтому учредительная встреча, мы просто обменивались мнением, что и как. И я вчера уже поднял вопрос, а я хотел бы видеть, существует ли вообще стратегия по освобождению политузников. Потому что, чтобы освободить наших политузников, должно быть желание одного человека. Владимира Путина. Для того, чтобы у него было желание, у него должен быть интерес. Кого-то поменять на кого-то или, соответственно, исходить из следующего. Поэтому для того, чтобы выстроить стратегию, мы должны проанализировать предыдущие все обмены, связанные с политузниками Крыма. А предыдущие обмены были связаны. Обмен, допустим, договор интересы с Турецкой Республикой и обмен на террористов, в которых заинтересована Российская Федерация. Помните, 2017 год. И обмен 2019 года – это решение Международного трибунала, обмен моряков, и, соответственно, к морякам присоединились токсичные политузники, Сенцов, Балух и так далее. Мы получили этого. После этого мы ничего не можем получить. Поэтому я считаю, что, выстраивая стратегию, мы должны создавать или подводить ситуацию к тому, что должен быть обменный фонд,
хороший, за который будет бороться Российская Федерация, Путин. Мы должны создавать ситуацию, когда будет усиливаться давление на Российскую Федерацию в экономическом плане и за неисполнение решений судов международных. А сейчас как раз-таки по существу начали рассматривать в ЕСПЧ и должны начать рассматривать в Международном суде ООН в деле Украины против Российской Федерации. Поэтому вот эти все вещи мы должны подводить к тому, чтобы заставить Российскую Федерацию самим инициировать подобные встречи и инициировать обмен тех наших политузников, которые находятся в тюрьмах. Мустафа Гаджимилев, Хрым-Татар халқымыздың лидері ве Европейская солидарность фирқасындан миллет векілі кеченлері Түркия Мудафа Назиры Хулуси Акарнен ресми Корышев откерді. Ве более ресми Корышев черчевесінде о ишғал етілген Қырымдан откерілген сонки репрессиялар хакында музакире етті. Онен бирабир миллет векили Рустем Умеров да бар еді. Келіңіз dinleyik. Разом із лідером кримсько-татарського народу Мустафа Гаджимілєвим провели зустріч з міністром оборони Турецької Республіки паном Хулусі Акаром, який прибув в Україну із робочим візитом. Під час зустрічі обговорили, зокрема, стан реалізації інфраструктурних проєктів будівництва квартир для переселенців з Криму та комплексу Соборної мечеті в Києві, питання підтримки внутрішньо переміщених осіб із окупованих територій України та перспективи створення зони вільної торгівлі, а також останні події в окупованому Криму щодо незаконних обшуків, нових затримань, політв'язнів та питання безпеки Чорноморського регіону. Шымды бізім Түркиянен мунасипетлерімізге насыл қызмет кесіз? Но я в первую очередь хочу обратить внимание на то, что Турция в своих позициях в отношении Крыма, в отношении крымско-татарского народа, в отношении Украины в целом, позиции неизменны. То есть на всех уровнях, на международном уровне она четко заявляет. С другой стороны, если мы будем говорить вообще о геополитических процессах, да, то понятно, что Турция сегодня борется за региональное лидерство за региональное лидерство как на Ближнем Востоке. И мы понимаем ту ситуацию, когда на самом деле Турция, с одной стороны, когда совместно проводит Южный поток с Российской Федерацией или строит Аккуя, атомную станцию, с другой стороны, Аккую. А с другой стороны мы видим те проблемы, когда по разные стороны стоит Россия в Ливии, Турецкая республика с Россией и непосредственно в Сирии. Поэтому здесь, конечно, это сложные такие многосторонние процессы. И нужно учитывать, что все-таки Турецкая республика, она член НАТО. И, соответственно, у них есть свой договор именно взаимоотношений между странами, членами НАТО. Поэтому Турецкая республика есть и все-таки будет партнером Украины. И крымские татары должны быть важным фактором в этом процессе. Поэтому, на мой взгляд, когда мы говорим о встрече с министром обороны... Рустем Умеров бағланды, ол бұл Корышевде бар еді, келіні соны бағлайық, голос фирқасындан миллет векілі. Рустем аға, селям алейкум. Алейкум салям. Рустем бей, сіз кеченлері Мустафа Гаджимилевнен Түркияның Мудафа Назиры Хулуси Акарнен көріштіңіз. Бұны бұл Корышевның тәфсиятлары ақында біздерге біраз тариф етіңіз лütfen. Mustafa Ağa'nın görüşkende bu liderimiz olarak görüştü. Ben de dostluk grubu başkanı olarak görüştük. Aslında Kırım'da olgan vaziyetlerini anlattık. İkincisi birkaç gün evvel var olan politik baskıların anlattık. Yapı projeleri hakkında bizim Cuma Camii meselesinin yani durumunu anlattık. Bu meselelerin Bekim Zelenski'nin görüşlerinde laf edecekler. Nasıl destekini akordınız mına Hulusi Akar'dan? Ne ayıttı? Nasıl cevaplar verdi? Rustem Bey, iştez? Alo. Türkiye Mudafaa Naziri sizin aytkanlarınızga nasıl bir cevaplar berdi? Destekini ifade etti mi?
Не yazık ki çok yaman bağımız Rüstembey Umerov bizni eşitmey galiba. Ne yazık ki eşitmey. Biz umut etemiz ki Rüstembey gelecek endi yayınlarımız gayradan tıklengeni vakit bizim yayınlarımızga da kelerdi, tarif eterdi. Rüstem Umerov Golos firqasından milletvekili canlı bağda bizle edi. Mına Eskender ağay, bundan evvel sesimi bu ser hakkında tarif etedik de, laf etedik. Ve birinci böyle bizim bu serimizden azat etilivinde büyük rolünü oynayan devlet ve Cumhurbaşkanı bu Recep Tayyip Erdoğan idi ve Türkiye idi. Ve bizim malumatlarımızga göre sesimi bu serinin azat etilivi ile bağlı müzakereler de kendi onların yürütülüyor ve hatta Mustafa Gacimeliz birkaç müddet evvelsi onlarga sesimi bu serimizden adları ile böyle cedvellerini de bergen idi. Nasıl sizin düşüncenizge göre Türkiye bu meselede bir rolünü oynayabiliyor şimdi? Я думаю, Турция, она всегда будет интересна и важна в этих процессах, потому что, ну, во-первых, Турция это все-таки родственный нам народ, и с другой стороны, Турция в любом случае, как бы ни связывали взаимоотношения между Российской Федерацией и Турцией, для Российской Федерации важно поддерживать взаимоотношения все-таки с Турцией. И поэтому она всячески будет заигрывать с Турецкой Республикой, несмотря на то, что Турция именно на Ближнем Востоке, потому что у России очень большие интересы на Ближнем Востоке. Поэтому я думаю, что в связи с теми процессами, которые происходят в Ливии, которые происходят в Сирии, конечно же, здесь может быть и появится тот интерес Российской Федерации, когда она готова будет освободить крымско-татарских политузников взамен, возможно, на определенные процессы непосредственно на Ближнем Востоке. Или взамен на каких-либо, возможно, военнопленных российских, которые могут оказаться на территории, оказаться, скажем, у Турецкой Республики. Мына Türkiye hakkında laf etkenimiz vakit bizim anda aslında büyükten büyük diasporamız mevcut. Türkiye'de anda milyonlarca bizim vatandaşlarımız var. Nasıl mına andaki bizim derneklerimizge kostaşlara kendi, yapılan faaliyetlerge kostaşlara kendi ne düşünüyorsunuz? Nasıl? Semereli mi, değil mi? Nasıl kıymetkisiz? Belki de anda onların bilmeyen bir talep etmek imkanları var. Здесь я скажу следующее, что... Bütün Dünya Komiteler Komitesi'nde icra komitetine azası olasınız. Нет, я не являюсь членом исполнительного комитета Конгресса крымских татар, не являюсь. Я просто как член Меджлиса всегда там участвую. Нет, но я там нахожусь и стараюсь всячески помогать. И, ну, достаточно большую работу мы стараемся выполнять, и в том числе и начиная от регистрации Конгресса и так далее. Конечно. Но я работаю в первую очередь как крымский татарин, и для меня это очень важно. А что касается вообще, насколько влияет, я думаю, хороший индикатор — это заявление самого Путина, когда он на пресс-конференции заявил, что в Турции проживает 3-миллионная крымско-татарская диаспора. Возможно, он занижал, возможно, он получил информацию, как получил от своих источников, но это говорит о том, что Россия четко понимает, что крымские татары достаточно могут влиять на политические процессы в Турецкой Республике. И он реально понимает, что турецкий политический истеблишмент будет всегда считаться с родственным крымско-татарским народом или его представителями, которые стали гражданами Турецкой Республики. И кроме того, мы четко понимаем, что крымские татары, в том числе в Турецкой Республике, составляют, ну, скажем, представляют ту тюркскую часть для Турецкой Республики, которая очень важна, потому что мы же понимаем, беженцы из Сирии, там курдское население и так далее. Поэтому здесь позиция Турции будет очень, я думаю, принципиальной и четкой. Но мы должны учитывать, что Турецкая Республика в любом случае будет продолжать определенные экономические процессы взаимодействия с Российской Федерацией только лишь ради того, чтобы усилить свои возможности на Ближнем Востоке и в Черноморском регионе, а без финансовой устойчивости это невозможно. Ну и кроме того, я бы сказал вот так, что
чем больше будет Украина альтернативы предлагать, а проектов очень много, которые могла бы предложить Украина и где были бы большие интересы Турецкой Республики. Çok sağ olun Eskender студиямызға келген зачун Eskender Бариев, Қырым Татар ресурс мерkezінің елбасшысы ve Milli Meclis азасы студиямызның мұсафирі еді. Мен есе бұл бөлікні сайғылы достар екінлемек мecburiyetindeyim. АТР телеканалының yanına Zaman informasyon programması devam ете. Bizim YouTube sayfamızga abone olunuz. Анда biz yayınlarımızın en meraklı kısımlarını yükleyimiz. Facebook, Instagram sayfamızga de abone olmağa unutmanız. Көрішкенже бір қаш, онда қада.